میرا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی میں شروع سے ہی بہت خوب تھی اور اپنے ماں باپ کی سب سے بڑی اولاد بھی۔ اماں بتاتی تھی کہ میں ان کی شادی کے 4 سال پیدا ہوئی تھی اور جس رات میں پیدا ہوئی وہ چاندویں کی رات تھی، اسی لیے اماں کو لگتا تھا کہ میری خوبصورت راز بھی یہی ہے، حالانکہ اس میں حقیقت نہیں تھی، لیکن اماں سمجھا سکتا تھا۔ دراصل میری وہم پرست سی تھی، اگر کسی دن کچھ اچھا ہو جاتا تو اماں اسے بھی وقت اور دن سے جوڑ دیتی تھی، اور اگر کبھی کوئی حادثہ یا بری خبر اماں کو ملتی تو تب بھی ہی حساب کتاب رہتا تھا۔ سب کچھ بے وجہ نہیں تھا، ان سب کو وہ اور نظریات کے پیچھے کی سچائی کافی عرصے بعد پتہ چلی تھی۔ بہت زیادہ حیران ہو گئی تھی۔ ہم گاؤں میں رہنے والے لوگ تھے اور لوگ عام طور پر ایک جیسے، میرے ماں باپ بالکل ویسے ہی تھے۔ میرے ابا کی گاؤں میں اپنی ایک چھوٹی سی دکان تھی، ضروریات زندگی کی کافی چیزیں مل جاتی تھیں، اس میرے ابا کو گاؤں میں تقریباً سبھی جانتے تھے۔ حوالے سے تو میری اماں بھی کسی سے کم نہیں تھی، گاؤں کی تقریباً ساری عورت کو جانتی تھیں اور اماں سے ملنے بھی رہتی تھیں، کیونکہ اماں بڑے کھلے دل والی عورت تھی۔ ہر کسی اور دوسروں کے کام آنا اماں کو بڑا پسند تھا۔ اس کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اماں کے پاس دنیا بھر کے ہر مسئلے کا حل موجود ہوتا تھا، بس اسی لیے کا آنا جانا میری اماں کے پاس لگا رہتا تھا۔ کبھی کسی کے ساتھ بازار جانا ہو یا دوا لینے کا معاملہ ہو، مصیبت پریشانی کی بات ہو یا پھر کسی لڑکے یا لڑکی کا رشتہ کرنا ہو، اماں کے پاس مسئلے کا حل اور ہر کام کے لیے تجاویز ہر وقت موجود تھی۔ اور پھر میں بہت سارے ایسے لوگوں سے بھی میل جول رکھا ہوا تھا جو دم درود وغیرہ کیا کرتے تھے۔ کے مطابق ہر بیماری اور پریشانی کا حل دم درود کرنے والوں کے تھا، اسی لیے وہ اپنے چھوٹے چھوٹے مسئلے لے کر بھی ان کے پاس پہنچ جایا کرتی تھیں۔ اللہ کی طرف سے اماں کے مسئلے حل ہو جاتے تو کریڈٹ ان لوگوں کو دے دیتی تھی اور پھر سارے گاؤں کے سامنے اس کی تعریفیں کرتی کہ فلاں بابا کرنے والی ایسی ہے، تو وہ عورتیں بھی اماں کے ساتھ اس کے ٹھکانے تک پہنچ جاتی تھیں۔ ہم 4 بہن بھائی تھے، میں سب سے بڑی تھی، مجھ سے چھوٹے میرے 2 بھائی اور ایک بہن بھی تھی۔ چاروں کی عمروں میں کوئی خاص فرق نہیں تھا، اسی لیے چاروں ہی گاؤں کے اسکول میں پڑھنے جاتے اور آتے تھے۔ اماں کا بس چلتا تو ہمیں اس اسکول بھیجنے کی بھی ضرور کسی بابا سے مشورہ کرتی، لیکن اس معاملے میں ابا نے اماں کی ایک بھی نہ چلنے دی۔ حالانکہ اماں نے بڑی کوشش کی تھی، لیکن ابا نے کہہ دیا کہ اپنے بچوں کی پڑھائی کے معاملے میں نہ تو میں کسی کی سنوں، نہ ہی کسی کو اس میں دخل اندازی کرنے کی اجازت، کیونکہ میں اپنے چاروں بچوں کو پڑھ کر کسی قابل بنانا چاہتا ہوں۔ بس اس بات پر میری اماں خاموش ہو گئی، جو ابا کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھیں۔ میرے ابا کبھی بھی کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے، نہ ہی اماں کو کسی معاملے سے کسی بات سے روکتے تھے، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ اگر اب کا فیصلہ کر لیتے تو انہیں کوئی بھی ٹس سے مس نہیں کر سکتا تھا، اور میری اماں صرف اور صرف ابا کے فیصلوں کے آگے خاموش ہو جاتی تھی۔ ہم چاروں بہن بھائی اسکول کے بعد گھر میں ہی تھوڑی دیر کھیلتے اور پھر اپنی پڑھائی میں لگ جاتے تھے۔ گھر کا اماں اکیلی ہی کرتی، لیکن وہ بڑی پھرتیلی اور ذمہ دار تھی، فٹافٹ سارے گھر کا کام نپٹا کر اپنے شوق کے لیے وقت نکال لیا کرتی تھی۔ میری اماں کے 2 ہی شوق تھے، ایک لوگوں سے ملنا اور دوسرا ان کی مدد کرنا۔ صبح ہمارے اسکول جانے کے بعد 10 بجے تک اماں سارے کاموں سے فارغ ہو جاتی تھی۔ 10 سے 12 بجے سے ملنے جلنے والے ہمارے تھے۔ اس کے بعد شام کے 2 گھنٹے بھی اماں نے مقرر کیے ہوئے تھے۔ اگر کوئی اماں نے کہیں کسی کے ساتھ جانا ہوتا تھا تو انہی 2 وقتوں میں جایا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ ہم نے کبھی بھی اماں کو بے وقت گھر سے باہر جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ابا اور اماں کی اسکول پسندی کی وجہ سے ہم چاروں بہن بھائی بھی شروع سے ہی بہت سلجھی ہوئی طبیعت، ہم دونوں لڑکیاں تو گھر میں ہمارے بھائی بھی کھیل کود کے لیے باہر نکلتے تھے۔ پورے محلے میں ہم چاروں زیادہ صاف ستھرا بھی شاید ہی کیا ہوتا ہوگا۔ ہمارا بچپن اسی طرح ہے۔ اماں نے ہمیشہ ہمیں صاف ستھرا ہی رکھا، روزانہ ہمیں نہلا کے ہمارے کپڑے بدلنا جیسے اماں کے فرائض میں شامل تھا، اور میں اپنے بہن بھائیوں میں زیادہ خوبصورت تھی۔ میرا رنگ بہت زیادہ گورا اور سرخی مائل تھا۔ اماں میرے معاملے میں تو زیادہ وہم کرتی تھی، انہیں لگتا تھا کہ ایک خوبصورت ہوں، دوسرا ان کی پہلی اولاد ہوں، اور پھر لڑکی بھی ہوں۔ یہ ساری وجہ جس کی وجہ سے اماں نے مجھے باقی بچوں سے زیادہ اہمیت دی۔ لگتا تھا کہ مجھے نظر جلدی لگتی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کبھی بھی اماں نے مجھے سرخ رنگ کا سوٹ بنا کر ہی نہیں دیا تھا، پہننا تو دور کی بات، میرے کپڑوں میں اس رنگ کا کوئی جوڑا شامل نہیں تھا۔
जब मैं 9-10 साल की हो गई तो ईद के मौके पर अम्मा और अब्बा हमें गांव में शॉपिंग के लिए ले गए। मैंने अम्मा से जिस जोड़े की फरमाइश की वो सुर्ख रंग का था। मेरे लाख इसरार ही अम्मा ने वो जोड़ा मुझे खरीद कर, यहाँ तक कि अब्बा के कहने पर भी अम्मा ने उनकी बात नहीं मानी तो अब हो गई। और ये पहली मर्तबा तो नहीं हुआ था। इससे पहले भी अगर मैं किसी बात के लिए अम्मा से कहती तो वो पहले 100 मर्तबा उसके बाद मुझे इजाज़त देती थी। मैं ना तो शाम के बाहर निकल सकती थी और ना ही छत पर जाया करती थी। स्याह रंग के जोड़े पहनना तो मुझ में था। उसके अलावा और भी सी ऐसी चीज़ें थीं जो मैं नहीं कर सकती थी, और ये सब कुछ अम्मा की तरफ से मेरे लिए हुक्म जा रखता था। मुझे उनकी हर बात, हर हाल और हर सूरत में माननी पड़ती। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं था। एक बात तो मुझे सबसे ज़्यादा लगती थी, वो ये कि अम्मा हर महीने चांद की 14वीं रात को मुझे खुले आँख के नीचे नहीं जाने देती थी। अगर मैं किसी काम से कमरे से बाहर जाने लगती तो मुझे डांट के रोक दिया करती थी। मेरी तरफ से ये अजीब सी पाबंदियाँ नहीं आती थीं। और जब मैं 13 हुई तो मैंने अम्मा से इन बातों के बारे में सवाल करना शुरू कर दिया, जिस पर अम्मा मुझे कि अभी तुम छोटी हो तो मैं ये बातें तुम्हें समझ नहीं आएंगी, के लिए करती हूँ, मेरी हर बात माना। मैं अम्मा की बात सुनकर खाम जाती। कभी कभी तो अब्बा अम्मा की बातों पर हंसते थे, कभी अम्मा को समझाने लग जाते, लेकिन मेरी अम्मा को सिर्फ वही बात समझ थी जो वो समझना चाहती थी। हमारा गांव बड़ा था, पर हाई स्कूल भी था, और उसके बाद गांव से बाहर एक कॉलेज भी था जहां पास के गांव के स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए जाते थे। मैं इस वक्त मैट्रिक में थी जब अम्मा ने बात मेरे और अब्बा के सामने रख दी, क्योंकि अम्मा अच्छी तरह जानती थी कि मैट्रिक के बाद अब्बा मेरा कॉलेज में भी करवाएंगे। इस वजह ने 6 महीने पहले ही अजीब बातें करना शुरू कर दी। एक दिन तो हद हो गई जब अम्मा ने कहा कि उनके पीर बाबा ने आयमा को आगे पढ़ने से मना किया है। उनका कहना है कि अगर आयमा पढ़ने के लिए जाएगी तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। ये बात सुनकर अब्बा को तो गुस्सा आ गया। अब्बा ने कहा कि मैं किसी पीर बाबा को नहीं मानता तो उनकी बातें कैसे मानूंगा, और बचपन से ही कह चुका हूं कि इनको आला तालीम दिलवाने के लिए शहर मुल्क से बाहर भी भेजना पड़ा तो मैं भेजूंगा। तो फिर अब ये सब बातें का फ़ायदा है। लेकिन अम्मा हारने वाली नहीं थी। उन्होंने अब्बा की हक का जवाब दिया, और पता नहीं कौन कौन सी दलिश की जिस पर किसी को आ सकता था। मैं अम्मा और अब्बा की सारी बहस खामोशी से बैठी सुन रही थी। ना अब्बा को कायल करने में कामयाब हो रहे थे और ना ही अब्बा उनकी बात मानने को राजी थे। फिर आए दिन यही बहस छिड़ जाती थी। बाद अम्मा यही सब सुनाने लग गई। वो चाहती थीं अगर उनकी बात मान लें, लेकिन अब्बा ने ऐसा नहीं किया। और जब मेरे मैट्रिक के इम्तहान हो गए तो अब्बा ने अम्मा के सामने आकी दिखाते हुए एक हल पेश कर दिया। अब्बा ने कहा कि अगर आयमा ने मैट्रिक में अच्छे नंबर लिए तो मैं उसे कॉलेज में दाखिला करा दूंगा, और अगर कम नंबर आए तो हम तुम्हारी बात और आयमा ना तो कॉलेज जाएगी ना गांव से बाहर जाएगी। ये सुनकर अम्मा फौरन मान गई। हालांकि अम्मा को यह भी पता था कि मैं हर साल इम्तहानों में अच्छे नंबरों से ही पास होती थी। पता नहीं कैसे अम्मा इस बात पर मान गई थी। रिजल्ट आने का इंतजार था, और जब रिजल्ट आया तो हस्बे तवक्को मैं बहुत अच्छे पास हुई थी। अब अम्मा के पास आगे पढ़ने से रोकने का कोई जवाब नहीं बचा था। खामोश हो गई। अब्बा ने मेरा दाखिला कॉलेज में करवा दिया और मैं कॉलेज की कच्ची सड़क तक आती थी। उसके बाद पैदल चल के घर आया जाया करती थी। अम्मा को इस बात पर भी एतराज। वो कहती थीं कि जवान जहान लड़की अकेली पैदल चलकर घर आती है, अगर कुछ हो गया तो हम क्या। लेकिन अब्बा ने कभी भी अम्मा की इस बात पर उनसे कोई बहस नहीं की कि अम्मा जान पूछकर ऐसी बातें करती हैं ताकि मुझे पढ़ने से रोक सकें। पता नहीं पीर बाबा ने कौन सी अनाप शनाप बातें अम्मा को घोल कर पिलाई थी कि जो कहते हैं अम्मा उसी को सच मान। अब्बा ने शुरू से ही अम्मा को ऐसे पीरों फकीरों के पास जाने से कई बार रोका था, लेकिन अम्मा नहीं मानती थी। उन्हीं दिनों में मुझ पर एक ऐसा इंकशाफ हुआ, मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैं एक रात अपने कमरे में अपने लेटी किताब पढ़ रही थी कि पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ गई। कुछ मेरी आंख खुली तो मैं हैरान रह गई कि अम्मा मेरे सिरहाने की तरफ खड़ी पता कर रही थी। अम्मा के बाल खुले हुए थे और हाथ में गुलाब की 3-4 थी, जो वो मेरे ऊपर करके आंखें बंद किए पता नहीं कुछ पढ़ने में मसरूफ थी। जैसे ही आंख खुलने के बाद समझ आया तो मैं फौरन उठकर बैठ गई। उसी वक्त अम्मा ने आंखें खोल ली और जल्दी से अपने बाल समेटने लग गईं। मैंने अम्मा से कहा कि ये सब क्या हो रहा है और आप इस तरह बाल वहाँ पर क्या कर रही थी। तो अम्मा कहने लगी कि मैं तेरी नज़र उतारने के लिए तुझ पर दम कर रही थी, पीर बाबा ने मुझे बताया है। मैं अम्मा की बात सुनकर और भी हैरान हूँ कि भला ये कौन सा दम था।
जो बाल खोलकर और हाथ में गुलाब के फूल पकड़ के करना था। अम्मा ने मुझे बताया कि वो बचपन से ही मेरे लिए इस तरह के कोई न कोई दम वजीफे करती रहती थी। जितनी भी पाबंदियां अम्मा की तरफ से थीं वो सब बाबा ने बताई हुई थी। ये सब कुछ जानने के बाद मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। माँ ये किन चक्रों में पड़ी हुई है, काश वो भी पढ़ी लिखी होती तो इन सब चीज़ों की सच्चाई से वाकिफ। लेकिन अब तो अम्मा को बताने का भी कुछ नहीं था, क्योंकि अम्मा का यकीन बहुत पुख्ता हो चुका था। मैंने अम्मा से कहा कि आप जो मर्जी करें, लेकिन किसी के लिए कुछ ना किया करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। अम्मा मेरी और चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। थोड़ी देर वापस आ गई और कहने लगी कि अपने अब्बा को इस बात में बिल्कुल भी नहीं बताना, मैं आइंदा से ऐसा कुछ नहीं करूँ। मैंने अम्मा के हाथ पर हाथ रखा और उन्हें थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की। उस मेरे सामने सर हिलाती रहीं। अब पता नहीं उनके दिल पर किसी बात का असर हुआ था या नहीं, लेकिन अम्मा ने मुझे तसल्ली देने की कोशिश ज़रूर की थी। वाकई मैंने अम्मा को कुछ भी ऐसा वैसा करते हुए नहीं देखा था, बल्कि अब तो अपना टोकना भी कम कर दिया था। और अब वो ज़्यादा पीर बाबा के पास जाती भी नहीं थी। तो अब्बा ने भी शुक्र अदा किया और सुख का सांस लिया। मुझे कॉलेज जाते हुए 1 साल हो गया तो अम्मा को फिक्र सताने लग गई। अब्बा से बात किए बगैर मेरे रिश्ते देखना शुरू कर दिए थे। वो तो एक दिन रिश्ता करवाने वाली हमारे घर कोई रिश्ता लेकर आई तो अब्बा उस वक्त घर पर ही थे। जो रिश्ता खाला लेकर आए वो अम्मा को पसंद नहीं आया था, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया। रिश्ते करवाने वाली खाला के जाने के बाद अब्बा ने अम्मा से कि अभी आयमा पढ़ रही है और उसने आगे बहुत पढ़ना है, फिर वो अपने पैरों पर खड़ी होगी, उसके बाद जहां पर वो चाहेगी मैं वहीं पर उसकी। ये सुनकर तो अम्मा को गुस्सा आ गया। वो कहने लगी कि मुझे तो ऐसे लगता कि जैसे आयमा मेरी बेटी ही नहीं है, ना मेरा उस पर कोई, वो सिर्फ आपकी बेटी है और आप ही उसकी ज़िंदगी के फैसले करते हैं। तो अब्बा इस बात पर नरम पड़ गए। फिर अब्बा ने अम्मा को समझाया कि आयमा बहुत काबिल बच्ची है, अगर वो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है तो उसकी ज़िंदगी संवर जाए। अगर तुमने शादी करनी है तो छोटी की कर दो, क्योंकि उसे तो वैसे भी पढ़ने का शौक। मैट्रिक के बाद वो घर में बैठी है, मैं उसके लिए तुम्हें नहीं कुछ कहूँगा। बस अब्बा के कहने की देर थी तो अम्मा की तोपों का रुख मेरी छोटी बहन की तरफ, और फिर अम्मा ने उसके अच्छे रिश्तों के लिए दिन रात एक प्रकार अम्मा की मेहनत रही और 6 महीने बाद मेरी छोटी बहन की शादी एक बहुत अच्छे घर आई। उसकी शादी अम्मा अब्बा ने बड़े धूमधाम से की थी, लेकिन शादी के दौरान गांव वालों की गोइयां भी हमारे कानों में पड़ती रहीं। गांव वालों का ख्याल था कि बड़ी बेटी के होते हुए की शादी करना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन शुक्र है मेरी अम्मा ने उनकी बातों पे कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि सबको 2 टोक जवाब देती रहीं कि हमारी बड़ी बेटी बहुत काबिल है और वो कुछ बनना चाहती है और हम भी उसके साथ हैं ताकि वो लोगों की खिदमत कर सके। ऐसे ही वक्त गुजर, मैं बहुत मेहनत कर रही थी। कॉलेज में लेक्चररशिप करना ख्वाब था, अब अभी मेरा पूरे थे। उन्होंने मेरी मोटी मोटी फी अदा की और हर कदम पर मेरे साथ खड़े रहे। आखिरकार फिर वो दिन भी आ गया जब मेरा लेक्चरर इम्तहान था। मैं अब्बा के साथ इम्तहान देने जब तो वहाँ पर बेशुमार लोगों को देखकर मैं बड़ी परेशान हो गई थी, लेकिन अब्बा ने मुझे यकीन दिलाया बहुत काबिल हूँ, मुझे नौकरी ज़रूर मिलेगी। और फिर ऐसा ही हुआ। जब उसका रिजल्ट आया तो मेरा ग्रेड बहुत अच्छा बना था, मुझे सरकारी नौकरी मिली। सब बहुत खुश थे, खास तौर पर अब्बा खुशी से झूम रहे, उनके तो पाँव ज़मीन पर नहीं टिकते थे। अब्बा ने पूरे गांव में मिठाई बांट, सब मुबारकबाद देने हमारे घर आ रहे थे। मेरी अम्मा भी खुल के मेरी कामयाबी के बारे में लोगों को बता रही थी। उस दिन अम्मा और अब्बा का सर फख्र से भरा था, लेकिन अम्मा की खुशी उस वक्त बिल्कुल ही फीकी पड़ गई जब अम्मा को पता चला कि मेरी नौकरी शहर के एक कॉलेज में लगी। अम्मा ने तो इस बात पर रोना धोना शुरू कर दिया कि मैं अपनी हरगिज़ शहर नहीं भेजूंगी, क्योंकि मेरे पीर था कि अगर वो शहर जाएगी ज़िंदगी में तबाही आ जाएगी। ये सुनकर अब्बा ने अर पकड़ लिया, लेकिन कहा मैंने खुद ही अम्मा को बड़े प्यार से मनाया, शहर जाने के लिए राजी हो गई। कुछ दिन बाद बड़ी बेदिली के साथ अम्मा ने मेरे साथ शहर जाने की तैयारी करवाई। मेरी जॉब कॉलेज में हुई थी, उसी कॉलेज के पास मैंने एक छोटा रेंट पर ले लिया था। मेरा इरादा था महीने बाद जब कंफर्म हो जाएगा कि मेरी आगे नौकरी इसी कॉलेज में चलेगी या मुझे कहीं और भेजा, तो उसके बाद मैं अपनी फैमिली को भी अपने घर में बुला लूँगी। तब ये वो एक कमरे का छोटा सा घर भी काफ़ी था। अब्बा मेरे साथ खुद थे और उन्होंने उस इलाके और घर के बारे में पूरी तसल्ली की थी। फिर मुझे छोड़कर वापस गांव गए। शहर आने के 2-4 दिन बाद ही मेरी जॉब शुरू हो गई थी। कॉलेज जाना शुरू कर दिया। सुबह को मैं हल्का फुल्का नाश्ता करके कॉलेज आती, वहीं से वापसी पर कैंटीन पर कुछ न कुछ खा लेती थी
اور شام کے لیے مجھے کھانا بنانا پڑتا تھا۔ اماں اور ابا سے میری روزانہ فون پر بات ہوتی تھی۔ اماں مجھے ہر کال پر اپنی صحت اور کھانے پینے کا خیال رکھنے کی بہت ساری نصیحتیں کرتی تھیں، کیونکہ اماں جانتی تھیں کہ میں کھانے پینے کی چور ہوں۔ میں کر بھی یہی رہی تھی۔ جب سے آئی تھی میں نے ایک مرتبہ بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ کالج میں کام اور پھر گھر آنے کے بعد اگلے دن کے لیکچاری میں وقت بڑی تیزی سے گزر جاتا تھا۔ مجھے اپنے لیے کچھ پراپر طریقے سے پکانے کا ٹائم ہی نہیں، اور پھر مجھے سب سے زیادہ مر کے کاموں کی وجہ سے ہوتا تھا۔ اگر مجھے اس کی ضرورت پڑتی یا سبزی وغیرہ لانے کے لیے بھی مجھے بڑا مسئلہ تھا۔ پھر میں نے اس سلسلے میں اپنے مالک مکان سے بات جو اگلی گلی میں رہتا تھا، تو اس نے مجھے ایک بابا جی سے ملوایا۔ کچھ جگہ پر ملازمت کر چکے تھے اور اب بھی ایک کرتے تھے، لیکن انہیں کام کی اور ضرورت تھی، اس لیے میں نے انہیں اپنے گھر ملازمت پر رکھ لیا۔ میں جب کالج سے واپس آتی تو کچھ دیر آرام کرتی تھی۔ بابا جی 6 بجے سے 8 بجے تک میرے کام کرنے کے لیے آتے تھے۔ وہ اتنے زیادہ ضعیف نہیں تھے، بلکہ ان کی صحت بہت اچھی تھی، اس کو کافی اچھے طریقے سے سنبھال رہے تھے۔ باہر سے جو بھی چیزیں وہیں لے کر آتے تھے۔ کبھی میرے لیے کھانا بھی بنا دیا کرتے تھے۔ ان کے ہاتھ میں بڑا ذائقہ تھا۔ وہ بڑی اچھی نیچر کے مالک تھے۔ ابھی بھی ان سے کسی قسم کا کوئی خوف یا ڈر نہیں ہوا، اور کچھ دن میں ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بہت ایماندار شخص ہیں۔ میں دھیرے دھیرے ان بھروسہ کرنے لگی تھی۔ ایک دن بابا جی نے مجھ سے کہا کہ وہ گھر کی صفائی بھی کر دیا کریں گے۔ گھر میں کوئی بھی قیمتی سامان تو تھا نہیں، اس لیے میں نے ایک ڈپلیکیٹ چابی بنوا کے لے کر دی۔ میرے کالج جانے کے بعد وہ صبح کے وقت سارے گھر کی صاف صفائی بھی کر دیتے تھے اور کام بھی دیکھ لیا کرتے تھے۔ اب میں تو کالج سے گھر آتی تو میرے لیے کھانا تیار پڑا ہوتا تھا۔ دل سے ان کے لیے دعائیں نکلتی تھیں۔ شام کو وہ روزانہ 5 بجے آ جائیں۔ ایک دن میں نے ان سے ان کی فیملی کے بارے میں پوچھا، اداس سے ہو گئے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی فیملی میں کوئی، وہ بنیادی طور پر کسی گاؤں کے رہنے والے تھے، لیکن شادی ہوئی تھی تو اس کے بعد وہ کام کرنے کے سے شہر آ گئے تھے، لیکن شہر آنے کے بعد کافی عرصے تک کوئی ڈھنگ نہیں ملا تھا، اسی لیے وہ اپنی بیوی کو بھی اپنے ساتھ نہیں لا سکتے تھے۔ گاؤں میں بھی اپنے ساس سسر کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ پھر ایک کے بعد ایک بابا کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ اس عرصے کے دوران چھوٹی موٹی نوکری بھی شہر میں ہو گئی تھی، تو وہ اپنی بیوی کو بھی اپنے ساتھ شہر میں لے آئی۔ وہ دونوں کسی کے بنگلے میں کام کرتے تھے، اور شادی کے 3-4 سال گزرنے کے بعد ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، جو کچھ مہینے زندہ رہنے کے بعد فوت ہو گیا۔ اس کے بعد پھر کچھ عرصے تک بابا جی کی ہاں کوئی، انہوں نے بھی کافی سارے ڈاکٹروں کو دکھا اور دم درود بھی بہت کروایا تھا، لیکن قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ پھر جب انہوں نے کوششیں چھوڑ دیں تو ایک مرتبہ پھر ان کی بیوی امید سے ہو، وہ بڑے خوش تھے، لیکن بابا جی ایسی حالت میں بھی بنگلے کے کام کاج کرنے پڑتے تھے، جبکہ ڈاکٹر نے مکمل آرام کرنے کا کہا تھا۔ وہ بہت کمزور بھی تھی اور کچھ عمر بھی پہلے سے زیادہ ہو گئی تھی، لیکن کام کرنا ان کی مجبوری۔ پھر جب ان کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی، اس وقت ان کی شادی کو پورے 12 سال گزر چکے تھے، مگر بدقسمتی سے ان کا دوسرا بچہ بھی تھوڑا ہی عرصہ زندہ رہنے کے بعد فوت ہو گیا۔ یہ صدمہ بابا جی کی بیوی نے اپنے دل سے لگا لیا، اسی وجہ سے وہ بیمار رہنے لگ گئیں اور پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ بابا جی پورے اکیلے رہ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے کبھی بھی گاؤں جانے کی کوشش ہی نہیں کی، کبھی کسی کے پاس کام کیا تو کبھی کسی کے پاس کام کرتے تھے، وہیں انہیں رہنے کی جگہ مل جاتی تھی، اور اب کچھ عرصے سے وہ کسی کے ساتھ ایک گھر میں رہتے تھے۔ بابا جی نے مجھے اس کے بارے میں نہیں بتایا کہ کس کے ساتھ وہ رہ رہے تھے۔ اس بارے میں ان سے کوئی بات پوچھی تھی، کیونکہ مجھے یہ کہانی سن کر بڑا افسوس ہوا تھا۔ میں نے ان کے چہرے اور آنکھوں میں درد کی گہرائی دیکھی تھی۔ اس دن کے بعد سے میں ان کا بہت خیال گئی۔ میں نے بابا جی کے بارے میں اپنے اماں اور ابا کو بھی بتایا، اور جب اماں ابا مجھ سے ملنے کے لیے شہر آئے، جی سے مل کر وہ دونوں بہت مطمئن ہو گئے تھے۔ میرے دونوں چھوٹے بھائی اب کالج میں پڑھتے تھے، اور ابا چاہتے وہ بھی میری طرح پڑھ لکھ کر کچھ بن جائیں تاکہ بھی زندگی سنور جائے۔ ایک بھائی تو پڑھنے میں بہت اچھا تھا، لیکن دوسرا بھائی پڑھائی سے بھاگتا تھا۔ اس کے باوجود وہ ابا کے ڈر پڑھنے پر مجبور تھا۔ میں بھی ان دونوں سے مکمل طور پر رابطے تاکہ مجھے ان کی ہر ایکٹیویٹی کے بارے میں پتہ ہو۔ دونوں مجھ سے بہت اٹیچ بھی تھے، اپنی ہر بات بلا جھجک مجھ سے کر لیا کرتے تھے۔ مجھے شہر میں آئے ہوئے 1 مہینہ پورا ہو گیا تھا، 2 مہینے باقی تھے۔ اس کے بعد میری جاب کا انفارمیشن مل جانا تھا کہ مجھے اسی کالج میں جاب کرنی تھی یا کہیں اور۔ پھر میں نے سوچ رکھا تھا کہ اپنے اماں ابا اور بھائیوں کو یہیں بلا لوں گی۔ میرے دونوں بھائی شہر کے کالج میں حاصل کریں گے۔
सोचती तो मैं बहुत कुछ थी। मैंने तो ये भी सोचा हुआ था कि जब अम्मा अब्बा मेरे पास रहने आ जाएंगे तो हम बड़ा घर खरीद लेंगे। बाबा जी को भी अपने पास अपने घर में ही रख लूंगी। बाबा जी को मेरे पास आते हुए 1 महीना हो चुका था। अब तो कभी कभी मैं उन्हें इसरार करके रोक लेती और वो मेरे साथ खाना खा के ही जाते थे। खाने के बाद एक रात उन्होंने मुझे आइसक्रीम ला कर दी। बड़ी खुश हुई, लेकिन उन्होंने आइसक्रीम नहीं खाई। वो आइसक्रीम लेकर मैं वो खाने के बाद अपने कमरे में जाकर लेट गई। यही देर बाद मुझे नींद आ गई। अब वो खाने की कोई ना कोई चीज ले आया करते थे। मैं वो खाती तो मुझे बहुत ज्यादा नींद आने लग जाती थी। पहले तो मैंने ये बात नोट नहीं की थी। जब रोज ऐसे होने लग गया तो गया, क्योंकि मेरी नींद तो शुरू से ही कुछ अच्छी ना थी। मैं कभी भी गहरी नींद नहीं सोती थी और अब कुछ दिन से बहुत गहरी नींद आती थी। पहले मैंने उसे अपना वहम समझा, लेकिन जब तकरीबन 10 से 12 दिन गुजर मेरे साथ कुछ अजीब सा होना शुरू हो गया। एक तो इतनी जल्दी और इतनी गहरी नींद का आना भी मेरे लिए बहुत अजीब बात थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा अजीब बात तो ये थी कि जब मैं रोज़ाना से उठती तो मेरे सर में बहुत दर्द होता था। हर तरह की नींद मुझे आती थी। उसके बाद तो मुझे बिल्कुल फ्रेश उठना चाहिए, लेकिन मेरे साथ उसका हो रहा था। मेरा सर हर वक्त बोझ गया और कॉलेज में भी मेरा दिल चाहता था कि मैं बस घर जाकर सो जाऊं, लेकिन मैं जैसे ही घर आती नींद उड़ जाती थी। बोझलपन भी कम हो जाता। फिर रात को खाने के बाद फिर से सर बोझल होना शुरू हो जाता था। मुझे नींद भी बड़ी जल्दी आ जाती थी। मेरे लिए सब कुछ बहुत अजीब था। मैं डॉक्टर के पास भी गई। उसने कुछ दवाएं मुझे लिख कर दी, लेकिन मुझे वही बात कही जो मैं खुद महसूस करती थी। डॉक्टर ने कहा कि इतनी गहरी नींद, उनके बाद सर का बोझल होना और सर में इस तरह अजीब सी बात है। फिर भी उसने मुझे कुछ मेडिसिन लिख कर दे दी। 3-4 दिन दवाएं खाती रही, मगर ना तो मेरे सर में कोई अफाका हो रहा था और ना ही तबीयत कल्पन ठीक हो रहा था। अपनी कैफियत से बड़ी परेशान रहने लग गई थी। एक दिन मैं जी से भी इस बात का जिक्र किया तो वो कहने लगे कि काम सारा दिमाग का है, तो इसी वजह शायद आपके साथ ऐसा होता है। मुझे दूसरे दिन एक पैकेट बादाम लाकर और कहा कि रात को रोजाना 3 बादाम खाना, उससे तबीयत अच्छी होगी। मैंने ऐसा ही करना शुरू कर, मगर मेरी तबीयत बेहतर होने की बजाय और ज्यादा डर जा रही थी। सुबह को उठती तो दर्द से बुरा हाल होता था। अब तो मेरा कॉलेज जाने को भी डरता था। मैंने 2-3 दिन कॉलेज की छुट्टी भी की और सारा दिन बिस्तर पर पड़ी सोती रही। फिर मैंने अपनी सारी रूटीन और खाने पीने की चीज़ों के बारे में सोचा तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये सब होने क्या है। फिर मेरे साथ हुआ वो तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। रात में खाने के बाद बादाम और दवा खाना भूल गई थी। जाकर सोने के लिए तो मुझे नींद आ गई, लेकिन ज़्यादा गहरी नींद नहीं आई। आधी रात को मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगी तो मेरी आंख खुल गई। मुझे ऐसे जैसे मेरे कमरे में कोई मौजूद है। कमरे में हल्की सी रोशनी छोटे बल्ब की थी, इस वजह से मुझे सारा डरा रहा था। मेरे अलावा तो वहाँ और मौजूद नहीं था। फिर मुझे ऐसा क्यों लगा था? अब सोच रही थी कि मुझे गर्मी का एहसास होने लगा। हालांकि मौसम गर्म नहीं था, वजूद मुझे पसीने भी आ रहे थे और गर्मी भी लग रही थी। मैंने उठकर पंखा चलाया और दूसरे कपड़े पहनने का सोचा ताकि मुझे कुछ हल्का फुल्का महसूस हो। कपड़े निकालने के लिए जब मैं अलमारी की तरफ गई और उसे खोला तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि अलमारी के अंदर एक बंद पैकेट पड़ा था जो कि मेरा नहीं। और सुबह के टाइम जब मैं कॉलेज गई थी तो उस वक्त अलमारी में ऐसा कुछ भी नहीं था। पैकेट कहाँ से आया? मैंने डरते डरते वो पैक और उसे खोला तो मेरे मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि उसमें कपड़े की बनी हुई एक सफ़ेद गुड़िया जिसके सर पर सुइयां चुभी हुई थी। ये मुझे चक्कर आ गई और मैं वहीं पर गिर गई। जब होश आया तो मैंने ऐसे अब्बा को फ़ोन किया और बाकी की सारी रात जाग कर गुजार दी। अब्बा और अम्मा और मेरे दोनों भाई सुबह तक मेरे पास पहुंच गए। मैंने मेरी बात बताई तो वो भी बड़े परेशान हुए। फिर अम्मा ने कहा कि मुझे लाकर दिखाओ, तो मैंने उन्हें वो गुड़िया दिखाई तो अम्मा की आंखें फटी की फटी रह गईं। अम्मा ने बताया कि यह तो गांव में उनके पीर बाबा के पास होती हैं, तो ये अलमारी में कैसे आई थी? उसी वक्त अम्मा का माथा ठनक गया। अम्मा ने कि जो बाबा तुम्हारे घर में काम करते हैं तुम फौरन उन्हें यहाँ पर बुलाओ। मैंने बाबा के फ़ोन पर कॉल मिलाई तो किसी ने कॉल रिसीव नहीं की और ना ही उस दिन बाबा जी काम पर मेरे थे। अम्मा और अब्बा भी बाबा जी का इंतज़ार करते रहे, मगर सुबह से शाम गुजर गई, नहीं आए। तो मेरे भाई ने मालिक मकान के साकर बाबा जी के घर पर पता किया तो एक इंकशाफ हुआ कि उनको एक रात पहले पुलिस पकड़ कर ले गई थी। दरअसल वो एक ढोंगी बाबा था जो शहर में सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से आया था।
اصل میں وہ گاؤں والا اماں کا پیر بابا ہی تھا جو گاؤں میں اپنا حل لوگوں کو بے وقوف بنا رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ میں 14ویں رات کو پیدا ہوئی تھی اور اسے اپنے کسی عمل کے لیے ایک ایسی جوان لڑکی کی تلاش تھی جو چاند کی 14ویں رات میں پیدا ہوئی ہو، اور اماں سے اسے پتہ چل رہا تھا کہ میں نوکری کے سلسلے میں شہر جا چکی ہوں، تو وہ یہاں تک پہنچ گیا۔ اس نے اپنی فیملی کے بارے میں بھی اور باقی ہر بات